मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूची कौम नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 100 साल की शताब्दी की लख लख वधाई दिना है। अज समूची कौम इस पवित्र जगह ते इकट्ठी हुई है। हिंदुस्तान के कोने कोने तो पंजाब के कोने कोने तो संत महापुरख इत्थे आए हैं। पंजे तख्त सभां दी जिहड़ी कमेटियां ते सिंह साहब सारे ही इत्थे विराजमान हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने तो गुरु घरां तो अपने उन्होंने नुमाइंदे इत्थे पहुँचे हैं। बाहरले मुल्कों तो भी गुरु घरां च कमेटियां के नुमाइंदे अज इत्थे आए हैं। मैं कह सकदा अज दा इकट्ठ इतिहासिक इकट्ठ है। समूची कौम की प्रतिनिधि करने वाला इकट्ठ है। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तकरीबन 321 साल पहले खालसा पंथ की सिरजना की। उन्हों का निशाना मकसद सी कि मेरा एक खालसा मेरा सिख एक ऐजा सिख होए जिहड़ी पूरी दुनिया के लोग उहदी मिसाल देन। अपने गुरु साहबान ने आपां नूं सिक्ख्या की दित्ती, किरत करो मतलब मेहनत करो। तुसी दुनिया के कोने चले जाओ किते भी सिख मंगदा नहीं देखोगे, कमाउंदा मेहनत करते कमाउंदा देखोगे। नाम जपो, परमात्मा नूं याद करो, क्योंकि सब तो वड्डी शक्ति परमात्मा तो अपन मिलती है। ते वंड के छको। किसी भी अपनी अरदास जो भी अपनी अरदास हुंदी है जिहड़ी आपां नूं सिक्ख्या दित्ती है, आप किते नहीं कहते सिख पंथ का भला होए, आप सरबत के भले की गल करते हैं। एक बहुत वड्डी सिक्ख्या अपने गुरु साहब सरबत सारे सरबत अपने गुरु साहबान ने जात पात की उदों लड़ाई उदों जात पात की बड़ी समस्या सी, उसनूं खत्म किया। मकसद एक ही सी कि आप सारे परमात्मा के बंदे हैं। आपां नूं सारे धर्मां नूं सत्कार करन दी आपां नूं सिक्ख्या दित्ती। जुल्म के खिलाफ लड़न की सिक्ख्या दित्ती। जे तुसीं पिछले 200-300 साल का आपां देखिए समा देखिए, जदों भी किसी ते जुल्म होया अपने खालसा ने उस जुल्म की लड़ाई लड़ी, खिलाफ लड़ाई लड़ी, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लगातार मुगलों ने अपने देश ते कौम ते जुल्म किए ते लगातार मुगलों के खिलाफ जंग जारी रही। देश की आज़ादी विच अंग्रेज़ों ने जुल्म किए। देश की आज़ादी विच सब तो वड्डी कुर्बानी थोड़े भैन भरा कौम ने दी। मैनू मौका मिलिया काला पानी की जेल जान दा, जिथे अंग्रेज़ों ने
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਡੇ ਬਣਾਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਉਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, 84 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸਕਦੀ ਕੌਮ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਮ? ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ, ਤਾਕਤ ਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 110 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 110 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 31 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, 77 ਸਕੂਲ, ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 12 ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ, 18,000 ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਭਾਲ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਸਾਲ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗੀ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਜੈ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਿਤਪਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ SGPC ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਿਤਪਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਆ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕੱਲੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਸਜਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਤਕੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 100 ਸਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਆਪਣੀ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਝੁਕੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੁਕੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।